विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट पार्टमध्ये आपण सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तसेच कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्क्युलर मोशन, कायनेमॅटिक ऑफ सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, तसेच सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पहिलं ॲप्लिकेशन आपण अभ्यासलं होतं, व्हेकल ऑन ए हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. आज आपण सेकंड ॲप्लिकेशन अभ्यासणार आहोत, वेल ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ म्हणजे मौत का कुआ. मौत का कुआ आपण सर्वांनी यात्रेमध्ये पाहिला असेल. यामध्ये बाईक स्वार किंवा कार हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये फिरते. हा बाईक स्वार किंवा कार विदाऊट स्लिपिंग ह्याचा स्पीड किती असतो ते आज आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या ॲप्लिकेशनवरून काढणार आहोत. त्यापूर्वी आपण कालच्या पार्टमध्ये जे ॲप्लिकेशन अभ्यासले, व्हेकल ऑन ए हॉरिझॉन्टल रोड, यामध्ये फोर्सेस पुन्हा एकदा समजून घेऊ. यामध्ये कारवर ॲक्ट होणारे फोर्स, दॅट इज द weight of the car mg acting in the downward direction and normal reaction n that is acting in the upward direction, and here that the frictional force is directed toward the center of circle. आता हे कालच्या ॲप्लिकेशनमध्ये व्हेकल हॉरिझॉन्टल कर्व रोडवर फिरताना त्याचा व्ही मॅक्स म्हणजेच मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आपण काल त्याची काढली होती, आणि ही मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी दॅट इज स्क्वेअर रूट म्यू एस आर जी, वेअर म्यू एस इज कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजेच आपल्याला हा मॅक्झिमम स्पीड ह्या कारचा आपल्याला मिळाला होता. हॉरिझॉन्टल कर्व रोडवर फिरताना त्याचा मॅक्झिमम स्पीड आपण काढला होता. आज आपण वेल ऑफ डेथमध्ये जे व्हेकल असते, दुचाकी असेल अथवा कार असेल, तर त्याची व्ही मिनिमम म्हणजेच स्पीड जो आहे किती मिनिमम असला पाहिजे ते आज आपण इथे काढणार आहोत. कन्सिडरिंग हिअर दिस इज ए व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर. दिस इज ए व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर which a vehicle is driven in horizontal circle. यामध्ये व्हेकल जे आहे हे हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये चालवले जाते टू परफॉर्म द स्टंट. अँड देअरफॉर हिअर दॅट द ॲज शोन इन द फिगर द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द व्हेकल. सपोज दॅट इफ हिअर दिस इज द पॉइंट दॅट इज देर इज ए व्हेकल, and therefore forces acting on this vehicle are here, that is the normal reaction n acting horizontal and toward the center of circle, and here weight mg, weight of the car, that is mg acting in the vertically downward direction, and third force is that is the static friction, that is the frictional force acting in the upward direction. This frictional force is in the upward direction. Now here this frictional force is between that of the wall of death and here that is the tire of vehicle. That means Fs is the frictional force. And therefore here there are the three forces acting on the vehicle. That is weight of the car mg acting in vertically downward direction, frictional force which is in between, that is the wall and the tire of vehicle acting vertically upward direction, and n that is the normal reaction acting horizontally, that is toward the center of wall. And therefore here there are the three forces. Here this n, that is the normal reaction, here that balance, that is the centripetal force, that is toward the center, and therefore here that is resultant force which is we call as the centripetal force, that is toward the center. And therefore here this normal reaction balance
the centrifugal force mr omega square, and therefore n is equal to mr omega square. And therefore here that V is equal to, we know that V is equal to r omega. By putting the value of omega is equal to V upon r, here we get mv square upon r. And therefore here that n is equal to mv square upon r. Fs is force of static friction vertically upward that balances weight of vehicle, that is mg, which is in the vertically downward direction. म्हणजेच फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे अपवर्ड डायरेक्शनला वॉल आणि टायर मधला तो वेट ऑफ द व्हेकल mg ला बॅलन्स करतो, आणि म्हणून mg इज इक्वल टू fs, आणि म्हणून वेट ऑफ कार दॅट इज mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, and therefore mg is equal to fs. Fs is what? Force of friction, and therefore mg is equal to fs. Now this force of friction Fs is always less than or equal to mu s n, where mu s is coefficient of static friction and n is normal reaction. याचाच अर्थ काय? आपण गेल्या वर्षी फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन पाहिलं होतं. Fs is equal to फॉर्म्युला mu s n, आणि म्हणून here also that the force of friction is always less than or equal to mu s n, and therefore here Fs is less than or equal to mu s n. Now put the value of Fs from equation 1. Equation 1 वरून आपण Fs ची व्हॅल्यू इथे टाकली. Fs is mg, and therefore here Fs is equal to mg. Mu s less than or equal to mu s. n आहे तो सेंट्रिफ्युगल फोर्सला बॅलन्स करतो, आणि म्हणून त्याची व्हॅल्यू mv स्क्वेअर अपॉन r. And therefore here mm get cancelled. Therefore v square, that is greater than or equal to rg mu s. Rearrange the term in this equation. म्हणजेच यामध्ये mm कॅन्सल होतो आणि v स्क्वेअर आपण राईट हँड साईडला ठेवला, आणि rg अपॉन म्यू एस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्यू एस डिनॉमिनेटरला येईल, आणि म्हणून v स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस. देअरफॉर हियर दिस इज v स्क्वेअर, and therefore स्क्वेअर रूट, या स्पीडचं स्क्वेअर रूट v मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट rg अपॉन म्यू एस. म्हणजेच मिनिमम स्पीड ऑफ व्हेकल दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट rg अपॉन म्यू एस. म्हणजेच व्हेकलचा जो स्पीड आहे तो मिनिमम इतका असला पाहिजे ज्यामुळे व्हेकल स्लिपिंग होणार नाही. इक्वल टू स्क्वेअर रूट rg अपॉन म्यू एस. Therefore this is the minimum speed of vehicle to prevent the downward slip, and therefore the speed of vehicle depends on inner radius of wheel, also coefficient of static friction mu s. म्हणजेच हा जो मिनिमम स्पीड आहे व्हेकलचा तो रेडियस ऑफ वेलवर डिपेंड आहे, त्याचप्रमाणे कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनवर सुद्धा डिपेंड आहे. g, that is the acceleration due to gravity, and that is constant, and therefore here minimum speed of vehicle depend on radius of wheel and coefficient of static friction. यावरून आपण एक उदाहरण समजून घेऊया. Here example is that a motorcyclist is to undertake horizontal circle inside a cylindrical wall of a wheel of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tire and the wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform the stunt. म्हणजेच स्टंट परफॉर्म करण्यासाठी त्याला किती मिनिमम स्पीड असला पाहिजे आणि नेसेसरी फ्रिक्वेन्सी किती असली पाहिजे हे आपण या फॉर्म्युल्यावरून काढणार आहोत. आत्ताच आपण फॉर्म्युला पाहिला, व्ही मीन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट rg अपॉन म्यू एस. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला इनर रेडियस वेलची दिलेली आहे 4 मीटर. तसेच
कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन 0.4 दिलेला आहे. जी ची व्हॅल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर घ्यायला लावली आणि म्हणून व्ही मीन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट आर जी अपॉन म्यू एस या सर्व व्हॅल्यू यामध्ये टाकू. दॅट इज इक्वल टू 4 into 10 divided by 0.4. Here we get after calculation 10 मीटर पर सेकंद. म्हणजेच जर 4 मीटर इनर रेडियस वेलची असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी कमीत कमी 10 मीटर पर सेकंद असली पाहिजे, ज्यामुळे गाडी स्लिप होणार नाही, व्हेकल स्लिप होणार नाही. तसेच नेसेसरी फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला, गेल्या वर्षी आपण फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला पाहिला आहे. हियर दॅट इज व्ही इज इक्वल टू 2πRN. आता यामध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची. therefore rearrange the formula. n is equal to v upon 2πr. that is equal to v आत्ताच आपण काढला 10 divided by 2 into pi into 4. that is equal to, after here by putting the value of pi, that is 3.142. here we get 0.4 revolution per second. म्हणजेच पर सेकंदाला 0.4 एवढं रिव्हॉल्युशन त्या व्हेकलचं असलं पाहिजे. तर आजच्या पार्टमध्ये आपण दुसरे ॲप्लिकेशन अभ्यासले. पुढच्या पार्टमध्ये आपण तिसरे ॲप्लिकेशन अभ्यासणार आहोत. थँक्यू.